तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नवा विडियो में। हवे આપણે આ વિડિયોમાં જોઈશું કે જે ડિપ્લોમા એડમિશન જે C2D માટેનું ફોર્મ તમારે જે છે કઈ રીતનું ભરવાનું છે। તો એની જે આપણી પ્રોસેસ જે છે આખી ફોર્મની પ્રોસેસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જોઈશું કે તમારે સ્ટાર્ટિંગ થી લઈને છેક એન્ડ સુધીમાં તમારે છેક અહીંયા તમારે રજિસ્ટ્રેશન થી લઈને છેક ફીસ ભરવા સુધીમાં આપણે આખી બધી પ્રોસેસ આમાં જોવાના છે। તો તમે જે વિડિયો છે પૂરો જોજો, ક્યાંય પણ સ્ટેપ તમે મિસ નહીં કરવાનું, કેમ કે એમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા તમારે હશે ફોર્મ ભરવાની અંદર। बराबर केम तमारे मार्क्स एंट्री है, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है, कई कई जगह शू शू डिटेल मांगे है, तो ये खास जोवानुं छे ध्यानथी अने पछी तमारे जे छे फॉर्म भरवानुं छे। तो सौथी पहला आपणे C2D नुं आपणे जे फॉर्म भरीशुं हाल, बराबर केम के हाल C2D नुं फॉर्म भरवानुं चालू छे। ज्यारे धोरण 10 नुं चालू थशे भरवानुं तो त्यारे हुं तमने अलग विडियो में फरी समजावीश कि भाई आ धोरण 10 नुं कई रीतनुं भरवानुं छे। तो हाल आपणे C2D माटेनुं फॉर्म भरता शीखीशुं। तो सौ प्रथम पहला वेबसाइट में आववानुं छे। आ वेबसाइटनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली छे। एना पछी अहींया आवशो, एना पछी तमारे शुं करवानुं छे, अहींया क्लिक करवानुं छे। भाई क्लिक हियर फॉर कॉमन रजिस्ट्रेशन SCPDC 2025। तो अहींया क्लिक करशो। एना पछी तमारी सामे आ टाइपनुं आवशे। तो आमां तमारे अहींया पेलुं अकाउंट क्रिएट करवानुं छे, एटले के पहला तो फ्रेश कैंडिडेट तमारे अहींया रजिस्ट्रेशन करवानुं छे। एटले एना माटे तमारे जे छे अहींया जे ऑप्शन छे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, एना उपर तमारे अहींया क्लिक करवानुं छे। एना पछी जे छे तमारी सामे आ टाइपनुं आवशे। तो एनी अंदर शुं करशो, अहींया ऑप्शन है भाई आई एग्री। तो एना पर तमे अहींया आई एग्री पर क्लिक करशो। पछी तमारी सामे आ टाइपनुं आवशे। आ जे साइन अप फॉर्म है एमां तमारे अहींया पहला डिटेल तमारे आपवानी छे। तो आनी अंदर पहला शुं कीधुं छे अहींया कि भाई कैंडिडेट नेम एज पर 10th मार्कशीट। तो 10 नी मार्कशीट में तमारे जो नाम है इंग्लिश में एवं ने एवं सेम कैपिटल अक्षर में नाम तमारे अहींया लखवानुं छे। एना पछी अहींया तमारे पितानुं नाम लखवानुं छे। एना पछी मधरनुं नाम, मातानुं नाम। एना पछी तमारे अहींयाथी जन्म तारीख सिलेक्ट करवानी छे। भाई डेट कई है और कयो महीनो है, कयो वर्ष है। एना पछी तमारे अहींयाथी जेंडर मेल फीमेल सिलेक्ट करवानुं छे। एना पछी तमारे जे छे अहींया मोबाइल नंबर तमारे एंटर करवानो छे, लखवानो छे। जे मोबाइल नंबर पर OTP आवशे। एना पछी एक ईमेल आईडी तमारे अहींया आपवानी रहेशे। एना पछी तमारे एक अहींया यूजर आईडी जे छे क्रिएट करवानी छे कि जेम के तमारुं नाम छे जेम के राहुल, तो कैपिटल में R, एना पछी बधा स्मॉल में जेम के राहुल 90 तमे करी शको छो, अथवा तमे राहुल 1 2 3 करी शको छो। तो ए रीते तमारे जे छे एक यूजर आईडी अहींया क्रिएट करवानी छे। एना पछी तमारे एक पासवर्ड क्रिएट करवानो छे। तो पासवर्ड तमारे अहींया केवो क्रिएट करवानो छे, जेम के राहुल नाम छे तो जेम के राहुल @ एमां @ केवुं एक लगाववानुं। एना पछी 1 2 3 4 एवुं तमे करी शको छो। तो ए रीतनो पासवर्ड तमारे बनाववानो छे। ए पासवर्ड तमारे सेम पाछो अहींया कन्फर्म पासवर्ड में एंटर करवानो छे, सेम टू सेम पासवर्ड जे बनाव्यो होय तमे। एना पछी तमने अहींया जे सिक्योरिटी पिन देखाय छे ए अहींया एंटर करवाना छे, अहींया लखवाना छे। एना पछी तमारे सबमिटना ऑप्शन पर क्लिक करवानुं छे। एवं तमे एना पर क्लिक करशो सबमिट पर, एटले तमने अहींया पूछवामां आवशे डू यू वॉन्ट टू फाइनल सबमिट। तो तमारे जे छे अहींया यस ना ऑप्शन पर टिक करवानुं छे। जेवुं एना पर तमे अहींया क्लिक करशो यस पर, एटले तमारी पासे अहींया एक रिव्यूनुं पेज आवशे। भाई तमे जे डिटेल्स आपी ए बधी बरोबर छे, एमां तमे सुधारो करवा जो मांगो छो तो तमे अहींया जे छे एडिट पर क्लिक करी शको छो। डिटेल अहींया बरोबर छे तो तमारे अहींया फाइनलनुं सबमिटनुं जे ऑप्शन छे एना पर क्लिक करवानुं छे। एना पछी तमे जे मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी जे आपी छे तो एमां जे छे OTP जशे। तो ए OTP तमारे जे छे अहींया एंटर करवानो छे। जेम के तमे मोबाइलनो OTP आपवा मांगो छो तो तमारे जे मोबाइल नंबर पर जे OTP आवे तमारे अहींया एंटर मोबाइल वन टाइम पासवर्ड जे छे OTP ए तमारे अहींया एंटर करवानो छे, लखवानो छे। एना पछी तमारी जे अहींया सिक्योरिटी पिन जे देखाय छे तमारे अहींया लखवाना छे सिक्योरिटी पिन में। एना पछी तमारे अहींया वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करवानुं छे। जेवुं तमे त्यां वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करशो तमारे सामे आ टाइपनुं आवशे। तो आनी अंदर तमने जे तमारी जे यूजर आईडी तमे जे बनावी तमने मळी जशे। तमारुं नाम अहींया तमने देखाशे। एना पछी नीचे एक ऑप्शन हशे भाई क्लिक टू लॉगिन एंड कम्प्लीट प्रोफाइल। तो एना पर तमारे अहींया क्लिक करवानुं छे। एना पछी तमे अहींया आवशो। हवे तमारे अहींया साइन इन करवानुं रहेशे। तमने तमारी जे यूजर आईडी तमने मळी गई छे तो तमने अहींया ए जे यूजर आईडी तमे जे बनावी तमारे अहींया एंटर करवानी छे। एना पछी अहींया तमारो पासवर्ड तमे जे क्रिएट कर्यो होय एना पछी तमने अहींया जे पिन देखाय छे ए तमारे अहींया कैप्चा अहींया नाखवाना छे। एना पछी जे साइन इन नो ऑप्शन छे एना पर क्लिक करवानुं छे। जेवुं साइन इन करशो तमारी सामे आ टाइपनुं फरी आवशे। तो आमां हवे तमारे शुं करवानुं छे, पहेला अहींया तमने जे एक साइड में ऑप्शन देखाय छे कि भाई प्रोफाइल सेक्शन जे छे आखुं आ टाइपनुं। तो एनी अंदर तमने अहींया पहेलो जे ऑप्शन जे छे पर्सनल डिटेल्सनो, तो तमारे सिंपल पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करवानुं छे। एना पर जेवुं क्लिक करशो એટલે તમારી સામે તમારી આખી पर्सनल डिटेल्स તમારે એમાં ફિલ કરવાની આવશે। तो आमां तमारे शुं करवानुं छे, जेम के पहेला तमे तमारी जे पर्सनल डिटेल्स में तमे तमारुं पहेला जे नाम लख्युं छे भाई धोरण 10 ની मार्कशीट में, तो ए धारो के जो आगळ तमे खोटुं लख्युं छे तमे आमां सुधारी शको छो। भाई तमारे पहेला तमारे जे धोरण 10 ની मार्कशीट पर नाम छे लखवानुं छे, बराबर। एना पछी तमारे अहींया पितानुं नाम, मम्मीनुं नाम, पछी तमारी अहींया जन्म तारीख सिलेक्ट करवानी छे भाई।
એના પછી તમારું જે જેન્ડર છે, પછી નેશનાલિટી તમારે અહીંયા ઇન્ડિયન જે છે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે ભાઈ, બરાબર, ઇન્ડિયન. આટલું કરશો એના પછી તમારે અહીંયા નીચે ઓપ્શન છે ભાઈ સેવ એન્ડ નેક્સ્ટનો, તો એના ઉપર ક્લિક કરવાનું. એના પછી અહીંયા યસ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને આગળના સ્ટેપમાં લઈ જશે. અહીંયા તમારી જે છે એ એડ્રેસ અહીંયા તમારે આપવાનું છે, તમારું જે કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સની અંદર. પહેલાં અહીંયા જે તમારું જે છે એ હાલનો એડ્રેસ છે ભાઈ, હાલનું સરનામું કયું છે તમારું, બરાબર. નીચે તમને પૂછ્યું છે તમારું પરમાનન્ટ એડ્રેસ કયો છે. જો બંને એડ્રેસ સેમ છે તો તમારે નીચે ધારો કે તમે ઉપરનું જે તમારું એડ્રેસ છે એનો એ જો તમારો પરમાનન્ટ એડ્રેસ છે તો તમારી નીચે ઓપ્શન છે અહીંયા ભાઈ કે ભાઈ સેમ એઝ અ કરસ્પોન્ડન્સ એડ્રેસ ઉપરના જેવું છે, તો એ તમારે એના પર ટિક કરવાનું છે. અથવા તો તમારે અહીંયા તમારું જે એડ્રેસ અલગ અલગ છે તો બંનેને અલગ અલગ ફિલ કરવાનું છે. કઈ રીતનું ફિલ કરવાનું છે, પહેલાં તમને શું પૂછવું છે અહીંયા કે ભાઈ પ્રીમાઇસ નેમ પૂછવું છે, બરાબર. તો તમારે એ લખવાનું છે એમાં ભાઈ તમે તમારું ગામ કયું છે, બરાબર. એના પછી અહીંયા ટાઉન વિલેજ છે ને ભાઈ, તમારું સિટી કઈ અથવા તમારું વિલેજ કયું છે. એના પછી ભાઈ તમારું કોઈ સબ લોકાલિટી અથવા કોલોની હોય તો એ ઓપ્શનલ છે, નહીં લખો ચાલશે, બરાબર. પછી તમારે અહીંયા કન્ટ્રી તો ઓલરેડી સિલેક્ટ હશે ઇન્ડિયા. એના પછી નીચે તમારે અહીંયા સ્ટેટમાં જે છે આપણું ગુજરાત અથવા તમે જો આઉટ ઓફ સ્ટેટ તે એપ્લાય કરો છો તો તમારે જે છે સ્ટેટ સિલેક્ટ કરવાનું છે. જેમ કે અહીંયા આપણે જે છે ગુજરાત આપણે સિલેક્ટ કરીશું, બરાબર. એના પછી તમારે જે છે આની અંદર શું પૂછવું છે, બીજો છે પિનકોડ. અહીંયા તમને પૂછવામાં આવે છે ભાઈ પિનકોડ તમારો કયો છે. તો તમારે જે આધાર કાર્ડમાં તમને ડિટેલ બધી આપી છે અહીંયા બધી એડ્રેસની તમારે સિમ્પલ અહીંયા ફિલ કરી દેવાની છે, બરાબર છે. બાકી ધારો કે એમાં વિલેજની બધું તમને હશે જેવો જેવો એડ્રેસ છે તમે એમાં ફિલ કરી દો સિમ્પલ. તમારો જિલ્લો અહીંયા તમે સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં અહીંયા, બરાબર. એના પછી એનો પિનકોડ આવી ગયો. એના પછી તમે જો કોઈ તમારી પાસે બીજો મોબાઈલ નંબર આપવા માગો છો તો તમારે અહીંયા લખવાનો છે, બાકી ઓપ્શનલ છે એ તમે અહીંયા, અને ઈમેલ આઈડી પણ નહીં લખો તો ચાલશે, એ ઓપ્શનલ છે. તો આટલું તમારે અહીંયા સિમ્પલ ગામનું નામ એટલે કે વિલેજ છે, સિટી છે, સ્ટેટ છે, પિનકોડ છે અને જિલ્લો સિલેક્ટ કરવાનું છે. પરમાનન્ટ એડ્રેસ તમારું એનો એ જ છે તો તમારે સિમ્પલ આના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું, અથવા અલગ છે તો તમારે અહીંયા મેન્યુઅલી ફરી પાછું આપણે જેમ આગળ જોયું એ રીતનું તમારે ફિલ કરવાનું છે. એના પછી તમારે જે છે અહીંયા ઓપ્શન છે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટનું, તો એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. જેવું તમે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરશો તમને અહીંયા પૂછશે ભાઈ ડુ યુ વોન્ટ ટુ સેવ, તો કે ભાઈ યસ ઉપર ક્લિક કરશો. એના પછી તમારી સામે આ ટાઈપનું આવશે. હવે આની અંદર અહીંયા તમને ડોક્યુમેન્ટ તમારે અપલોડ, અહીંયા 2 ડોક્યુમેન્ટ છે. એમાં મતલબ પહેલો તો ફોટો જ છે કે ભાઈ અહીંયા તમારે જે છે ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરવાનો છે. આમાં જોજો તમે જે છે તમારી ફોટાની સાઇઝ પહેલાં શું હોવી જોઈએ કે ભાઈ તમારી મિનિમમ જે છે 10 KB હોવો જોઈએ અને વધારે તમારે 100 KB, મતલબ 10થી લઈને 100 વચ્ચેનો હોવો જોઈએ. એ JPG ફોર્મેટમાં જ હોવો જોઈએ, એ PDFમાં કે એમાં નહીં ચાલે. તમારે JPG ફોટો જે છે પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફી તમારે અહીંયા અપલોડ કરવાનું છે. કઈ રીતના અપલોડ કરવાનું છે, તમને સાઇટમાં એક ઓપ્શન છે ચૂઝ ફાઇલ, એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ગેલેરી ખોલી જશે, તમારું ફાઇલ મેનેજર. એમાં તમારે ફોટો સિલેક્ટ કરવાનું છે અને અપલોડ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, તમારો ફોટો અપલોડ થઈ જશે. એના પછી નીચે તમને અહીંયા સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ અથવા તમારું ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ એટલે કે અહીંયા LC અપલોડ કરવાનું છે ભાઈ. તો અહીંયા ધારો કે તમારી પાસે જો LC નથી તો તમે હાલ પૂરતો તમારું જે જન્મ તારીખનો દાખલો હોય તમે અહીંયા અપલોડ કરી શકો છો. તો આ તમારી જે PDFમાં હોવું જોઈએ. મિનિમમ સાઇઝ 10 KB છે, વધારે PDFની સાઇઝ 200 KB હોવી જોઈએ. 200 KBથી વધારે હશે 1 KB પણ, જેમ કે 201 KB, તો તમે ગમે એટલા ટ્રાય કરશો અપલોડ નહીં થાય, બરાબર. એના પછી તમારે ડોક્યુમેન્ટ નંબર લખવાનો છે ભાઈ. આની અંદર તમને LCમાં નંબર આપેલો હશે ભાઈ સિરિયલ નંબર ઉપર, તો એ તમે અહીંયા એન્ટર કરી શકો છો. અને પછી તમારે અહીંયા ચૂઝ ફાઇલ પર ક્લિક કરવાનું અને ફાઇલ મેનેજર ખુલી જશે. એમાંથી PDF સિલેક્ટ કરી લેવાની છે અને એને અપલોડ કરવાની રહેશે. અહીં તમે જુઓ છો કે મેં અહીંયા અપલોડ કરી લીધું છે ડોક્યુમેન્ટને ફોટોગ્રાફ પરને. એના પછી અહીંયા તમારે સબમિટ એન્ડ પ્રિવ્યુનો ઓપ્શન જે છે, અહીંયા જે સેકન્ડ નંબરનો ઓપ્શન છે ભાઈ તમને, તો સિમ્પલ તમારે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. પછી તમારી સામે એનું જે પ્રિવ્યૂ આવશે ડોક્યુમેન્ટનું, તો એમાં તમારે જે છે અહીંયા સેલ્ફ વેરીફાઈડ કરવાનું છે. થોડું અહીંયા તમે સાઇટમાં અહીંયા સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમારી સામે એક અહીંયા સેલ્ફ વેરીફાઈડનું અહીંયા ઓપ્શન છે, તેમાં તમારે અહીંયા ટિક માર્ક કરવાનું છે અને એ રીતનું આમાં પણ ટિક માર્ક કરવાનું છે સેલ્ફ વેરીફાઈડ. એના પછી તમારે થોડું નીચે આવવાનું છે અને અહીંયા ઓપ્શન છે ભાઈ સેવ એન્ડ નેક્સ્ટનો સિમ્પલ, તો તમારે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ડુ યુ વિશ ટુ સેવ, તો કે ઓકે, એના ઉપર સિમ્પલ તમારે ક્લિક કરવાનું છે. જેવું એના ઉપર ક્લિક કરશો તમારી સામે આ ટાઈપનું આવી જશે ભાઈ, તમારી આખી પ્રોફાઇલ બની ગઈ એક આ રીતની, બરાબર. એ તમારું અહીંયા આવશે. એના પછી નીચે એક ઓપ્શન છે હોમનું, તો સિમ્પલ હોમ પર ક્લિક કરી દો એટલે તમે સીધા હોમ પર જતા રહેશો. તો અહીંયા તમારી જે પર્સનલ ડિટેલ પ્રોફાઇલ સેક્શનમાં તમારું જે આ ડિટેલ તમારી આટલી પૂરી થઈ ગઈ. હવે તમારે મેઇન શું કરવાનું છે ભાઈ, મેઇન હવે સ્ટાર્ટ થાય છે. હવે તમારે અહીંયા જે છે ભાઈ એપ્લિકેશન એપ્લાય ફોર, અહીંયા પહેલાં છે શું છે એપ્લાય ફોર છે અહીંયા, એમાં તમે સિલેક્ટ કરેલું છે ઓલરેડી, તમારે આવું આવશે સ્ટુડી માટે.
તો એ તમારે સામે એપ્લાય કરવાનું છે ભાઈ એસીપીડીસી ગુજરાત સેકન્ડ યર ડિપ્લોમા આફ્ટર આઈટીઆઈ તો ટીઈબી કાઉન્સેલિંગ 2025 C2D માટે જે છે એ આફ્ટર આઈટીઆઈ આવશે, જ્યારે ધોરણ 10નું ચાલુ થશે ત્યારે આફ્ટર 10th આવશે. તો આમાં તમારે એપ્લાય કરવાનું છે ભાઈ. તો આ C2D માટે છે, તો એ હાલ ચાલુ છે. તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે એપ્લાય કરવા માટે? હવે ફરી અહીંયા જે છે અહીંયા કેપ્ચા દેખાય છે એ તમારે અહીંયા નાખવાના છે. નાખીને પછી ક્લિક ટુ પ્રોસીડનો ઓપ્શન છે અહીંયા, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એના પર ક્લિક કરશો તમારા સામે અહીંયા આવશે, એમાં તમારે પ્રોસીડ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તો એના પર ક્લિક કરશો તમારા સામે ફરી આ ટાઈપનું ડેશબોર્ડ આવશે. હવે તો હવે તમારે જે છે આમાંથી તમારી ફરી પાછી એમાં તમારી માહિતી જે છે અહીંયા ફિલ કરવાની રહેશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ભાઈ આટલા સ્ટેપ છે. એમાંથી સ્ટેપ અહીંયા કેટલા છે ભાઈ? એપ્લિકેશન ફોર્મ છે, ક્વોલિફિકેશન ડિટેલ છે, કોન્ટેક્ટ ડિટેલ છે, ડોક્યુમેન્ટનું આવશે, એના પછી ફાઇનલ સબમિટ છે, એના પછી તમારે રજિસ્ટ્રેશન ફી ભરવાની છે. તો બધે તમે જોઈ શકો છો હાલ આપણા જે છે ઇનકમ્પ્લીટ છે ભાઈ. આ બધાને તમારે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. એના માટે સૌપ્રથમ થોડા નીચે આવશો, એના પછી તમને ઓપ્શન છે ભાઈ એપ્લિકેશન ફોર્મનો, સિમ્પલ એના ઉપર અહીંયા ક્લિક કરશો. તમારી સામે ફરી પાછું એપ્લિકેશન ફોર્મ આવશે, એ તમારે ફિલઅપ કરવાનું છે. એમાં ડિટેલ માંગશે એ બધી. તો અહીંયા પહેલું છે એપ્લિકેશન ફોર્મ. અહીંયા પણ સાઈડમાં પણ તમે જોઈ શકો છો ભાઈ આપણું એપ્લિકેશન ફોર્મ હાલ ચાલુ છે. તો એની અંદર ફરી પાછી તમારી પર્સનલ ડિટેલ્સનું બધું જે આગળ ફિલ કરેલી છે એની એ જ હશે. એમાં જો તમે એક્સ્ટ્રા બીજી માંગશે તમારે અહીંયા આપવાની છે. જેમ કે પહેલાં તમારું જે નામ છે ભાઈ, ફાધર નેમ છે, મધર નેમ છે, એ બધું છે. એના પછી તમારી જન્મ તારીખ છે. અહીંયા બીજી ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ ડોમિસાઇલમાં. તો તમે ક્યાંના રહેવાસી છો ભાઈ, તો સિલેક્ટ કરશો. તો અહીંયા આપણે ગુજરાત, અધર સ્ટેટમાંથી હોય તો તમારે અધર સ્ટેટ સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ. એના પછી નીચે અહીંયા જે છે અહીંયા કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાની છે ભાઈ. બીજાનો ઓપ્શન છે ભાઈ સિલેક્ટ, તો એના પર ક્લિક કરશું. તમારી કેટેગરી કઈ છે ભાઈ? તમે SC/BCમાં એટલે કે OBCમાંથી છો, ST, SC, EWS, જનરલ, ઓપન જે છે એમને જનરલમાં ભરવાનું છે. બાકી જેમની જે કેટેગરી હોય એ રીતનું ભરવાનું રહેશે. જેમ કે આપણે SC/BC માટે ભરીએ તો અહીંયા SC/BC સિલેક્ટ કરીશું. પછી થોડા અહીંયા તમે નીચે આવશો એટલે તમને જે છે અહીંયા તમારી જે સબ કેટેગરીની ડિટેલ્સ અહીંયા તમને પૂછવામાં આવશે. તેમાં પહેલું જે છે ભાઈ ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ. જો તમે કોઈ ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ છો તો તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે, બાકી નો. એના પછી એક સર્વિસમેન હો તો યસ, બાકી ના. એના પછી TFW ટ્યુશન ફી વ્યુઅર. આ ટ્યુશન ફી વ્યુઅર શું છે? TFW એટલે કે એક સ્કીમ છે ગવર્મેન્ટની, જેમાં તમને ધારો કે એમાં એડમિશન મળે છે TFWમાં, તો તમારું જો કોલેજની જે તમારી ફીસ હોય છે તમારી માફ થતી હોય છે ભાઈ. તો એ તમારી એક સ્કીમ છે TFW. હવે એમાં જો તમે અહીંયા નો સિલેક્ટ કરેલ છે, જો તમે એમાં યસ સિલેક્ટ કરશો તો તમારે એમાં આવકનો દાખલો એટલે કે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ તમારે એમાં અપલોડ કરવાનું થશે. બરાબર છે. આ એક ઓપ્શનલ છે, તમે યસ પણ કરી શકો છો, નો પણ કરી શકો છો. જો તમે યસ કરશો તો તમારે આવકનો દાખલો એમાં અપલોડ કરવો પડશે. જો તમને એમાં એડમિશન મળશે ભાઈ TFWમાં જ્યારે કોલેજ સિલેક્ટ કરશો ત્યારે, બરાબર, તો તમને મળશે તો તમારી કોલેજની ફી માફ થશે. કોઈ પ્રાઇવેટ કોલેજ છે બરાબર, અથવા ગવર્મેન્ટમાં પણ. પરંતુ જો તમે ન કરો તો તમને એમાં TFWમાં તમે એપ્લાય નહીં કરી શકો. એક સ્કીમ છે ભાઈ તમારી કોલેજની ફી ઓછી થાય એના માટેની, અને એમાં જો તમે યસ કરશો તો તમારે આવકનો દાખલો અપલોડ કરવાનો આવશે. સિમ્પલ આટલું છે. તો અહીંયા તમારે TFWમાં તમારે યસ અથવા નો સિલેક્ટ કરવાનું છે. એના પછી તમારે જે છે અહીંયા અધર ઇન્ફોર્મેશનમાં તમારી ફેમિલીની ઇન્કમ કેટલી છે ભાઈ, એઝ પર સર્ટિફિકેટ, ઇન્કમ સર્ટિફિકેટમાં જેટલી ઇન્કમ હોય તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું. જેમ કે સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરશો, એમાં અહીંયા કેટલી છે ભાઈ, કેટલાની વચ્ચે છે, 0.1 લાખથી 2.5 વચ્ચે છે, 2.51થી 8 લાખ વચ્ચે છે, કેટલી છે કે ગ્રેટર દેન 8 લાખ છે, તમારે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની છે ભાઈ. એના પછી અહીંયા તમારે ડુ યોર પેરેન્ટ્સ હેવ સર્ટિફિકેટ ઓફ સર્વિસીસ. આ જે છે અધર સ્ટેટમાંથી જે એપ્લાય કરે છે એમના માટે છે. જો કોઈ તમારા પેરેન્ટ કોઈ સર્ટિફિકેટ ઓફ સર્વિસીસમાં હોય બરાબર, તો તમારે યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે, અને એના પછી તમારે એમની જે સર્વિસીસ અહીંયા સિલેક્ટ કરવાની છે. એના પછી અહીંયા ક્વોલિફાઈંગ એક્ઝામિનેશન્સ, એમાં તમે અહીંયા સિલેક્ટ કરશો. આમાં તમે જે છે શું પાસ કરેલું છે ભાઈ, તો એમાં તમે જે છે અહીંયા એક છે 10th અને બીજું છે 10th વિથ ITI અને 10th વિથ TEB બંને છે. તમે શું પાસ કર્યું છે ભાઈ, 10મા પછી ITI, તમારે અહીંયા જે છે 10th વિથ ITI ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એના પછી અહીંયા તમને જે છે SID નંબર અહીંયા પૂછવામાં આવેલ છે ભાઈ, કે ભાઈ SID નંબર ફ્રોમ SSC માર્કશીટ. તો અહીંયા તમારે જે ધોરણ 10ની માર્કશીટ હશે તો એમાં તમારે SID નંબર તમને આપેલો હશે નીચે, જે તમારી રેન્ક છે એની સાઈડમાં છે હશે. જો એમાં નથી મળતો તો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા તમારે 0 લખવાનું છે ભાઈ. શું કરવાનું છે? 0 લખવાનું છે ભાઈ. ના હોય તો 0 જ લખવાનું. જો છે SID નંબર તમારી ધોરણ 10ની માર્કશીટમાં તો તમારે એને એન્ટર કરવાનું છે. જો નથી તો તમારે અહીંયા 12 વખત 0 એન્ટર કરી દેવાનું છે, અને એના પછી તમારે અહીંયા સેવ નેક્સ્ટ કરશો. એના પછી યસ કરશો તો તમે જે છે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં તમે અહીંયા આવી જશો. પછી તમારે જે છે અહીંયા ક્વોલિફિકેશન ડિટેલ્સ તમારે અહીંયા આપવાની રહેશે.
તો અહીંયા તમારી જે પહેલી જે પર્સનલ ડિટેલ્સ બધું હતું એપ્લિકેશન ફોર્મ એ તમારું ક્લિયર થઈ ગયું. એના પછી તમારે અહીંયા ક્વોલિફિકેશન ડિટેલ્સ હવે આવી છે, તો એ તમારે અહીંયા ફિલ કરવાની છે. પહેલાં અહીંયા ધોરણ 10ની માહિતી છે, નીચે જશો તો તમારે અહીંયા જે છે ITIની માહિતી તમારે એમાં ફિલ કરવાની રહેશે. બરાબર ભાઈ. તો ચલો પહેલાં આપણે ધોરણ 10ની અહીંયા માહિતી કઈ રીતની ફિલ કરવાની છે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ તમારે અહીંયા જે છે પહેલાં તો પાસિંગ સ્ટેટસ અહીંયા તમે જોશો, એમાં તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ. તમે ધોરણ 10 પાસ થઈ ગયેલા છો તો એટલે પાસડ ઉપર સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ. એના પછી અહીંયા તમને પાસિંગ મંથ પૂછ્યો છે ભાઈ, કયા મહિનામાં ધોરણ 10 પાસ કર્યું છે, તમારે મંથ સિલેક્ટ કરવાનું છે, કયું વર્ષ અને સીટ નંબર એટલે કે રોલ નંબર અને કેટલા ટાઈમમાં પાસ કર્યું છે ભાઈ, નંબર ઓફ અટેમ્પ્ટ્સ ભાઈ, એક ટાઈમમાં કે બે ટાઈમમાં કેટલા ટાઈમમાં એ. એના પછી અહીંયાથી બોર્ડ સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ, કયા બોર્ડમાંથી તમે ધોરણ 10 પાસ કર્યું છે, જેમ કે ગુજરાત સેકન્ડરી હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડમાંથી, કે અધર સ્ટેટવાળા હોય તેમને અલગ આવશે. પછી અહીંયા ક્વોલિફિકેશન એક્ઝામ અહીંયા સ્ટેટ ભાઈ કયા રાજ્યમાંથી, જેમ ગુજરાતમાંથી. એના પછી તમારે અહીંયા ક્વોલિફિકેશન તમે ધોરણ 10 પાસ કર્યું એમાં જિલ્લો કયો હતો, ડિસ્ટ્રિક્ટ, સ્કૂલ ઇન્ડેક્સ નંબર પણ તમને ધોરણ 10ની માર્ક્સનો મળી જશે. એના પછી અહીંયા તમને ઓપ્શન બીજો છે ભાઈ રિઝલ્ટ મોડનો, તેમાં તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે પર્સન્ટેજ. શું સિલેક્ટ કરશો, અહીંયા પર્સન્ટેજ તમારે એમાં સિલેક્ટ કરી દેવાનું છે. એના પછી તમને અહીંયા બીજું શું પૂછવામાં આવ્યું છે ભાઈ, મેક્સિમમ માર્ક્સ. ધોરણ 10માં તમારે મેક્સિમમ માર્ક્સ કેટલા હતા, જેમ કે ભાઈ 500 કે 600. ટોટલ સબ્જેક્ટ કેટલા છે એમને ટોટલ કેટલા માર્ક્સ હતા ભાઈ એ, જેમ કે 500માંથી કે તમારે કેટલા આવ્યા હતા 600માંથી, તો એ તમારે જે છે મેક્સિમમ માર્ક્સ તમારે એન્ટર કરવાના. એના પછી ઓપ્ટેન માર્ક્સ તમે એમાંથી કેટલા મેળવ્યા એ તમને નીચે લખેલું છે ભાઈ, 500માંથી 400 આવ્યા કે 496 આવ્યા કેટલા, તો એ તમારે ઓપ્ટેન માર્ક્સમાં લખવાના છે. જેવા તમે લખી દેશો એટલે ઓટોમેટિક તમારે અહીંયા પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેટ થઈ જશે. એના પછી થોડા નીચે આવશો તો તમારે અહીંયા જે છે 3 સબ્જેક્ટ મેઇન છે, એમાં તમારે એના માર્ક્સ અલગથી એન્ટર કરવાના છે. પહેલાં છે મેથેમેટિક્સ, તો તમારે અહીંયાથી પહેલાં તો જે છે પાસિંગ સ્ટેટસમાં એનું તમે અહીંયા સિલેક્ટ કરશો ભાઈ, કે ભાઈ એમાં તમે સિલેક્ટ કરશો પાસ્ડ. એના પછી તમારે એના જે છે એ મેક્સિમમ માર્ક્સ તમારે અહીંયા એન્ટર કરવાના છે. એમાંથી તમારે કેટલા આવ્યા ઓપ્ટેન માર્ક્સ, તમે કેટલા મેળવ્યા છે એ લખવાના છે. એ રીતનું સાયન્સ એટલે કે ભાઈ વિજ્ઞાનનું તમારે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી જે સબ્જેક્ટ છે ભાઈ એનું તમારે સ્ટેટસ પાસ્ડ સિલેક્ટ કરવાનું. એના પછી મેક્સિમમ માર્ક્સ એમાંથી કેટલા મેળવ્યા એ. એના પછી ઇંગ્લિશનું અહીંયા સ્ટેટસ સિલેક્ટ કરવાનું ભાઈ પાસ્ડ. એના પછી એના મેક્સિમમ માર્ક્સ અને એમાંથી કેટલા મેળવ્યા એ. આટલી ડિટેલ તમારે ધોરણ 10ની આપવાની રહેશે. એના પછી તમારી જે છે અહીંયા ITI ડિટેલ્સ તમારે અહીંયા આપવાની રહેશે. તો હવે આની અંદર પણ તમારી જે ITI જે હોય છે તમારે અલગ અલગ પેટર્નમાં હોતી હોય છે, જેમ કે તમારે એક યરની પેટર્ન હોય અને એક તમારે સેમેસ્ટરની પેટર્ન હોય, 2 પેટર્ન હોય છે. તો એમાં તમને અહીંયા શું કીધું છે ભાઈ, ઇફ જે છે અહીં તમને જેમ કે માહિતી આપી છે ભાઈ, બરાબર. અહીંયા તમે જોશો ભાઈ કે ભાઈ ઇફ યરલી પેટર્ન then enter second year marks only, if semester pattern then enter total of semester 3 and 4 marks only. બરાબર. તો તમારે માર્ક્સ તમારે જોવા છે ભાઈ કઈ રીતના એન્ટર કરવાના હોય છે આની અંદર ભાઈ. તમે નીચે જોશો તો એમાં તમારે માર્ક્સ એન્ટર કરવાના હોય છે ભાઈ આની અંદર. ભાઈ ટ્રેડમાં ટ્રેડ થિયરી, પછી વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના, પછી ગ્રેન્ડ ટોટલ, તેમાંથી કયા ટોટલ નાખવા એ બધું તમને અહીંયા ઘણો પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે ભાઈ. તો એના માટે મેં વિડીયો બનાવેલો છે ઓલરેડી ભાઈ, તમારે જે છે માર્ક્સ એન્ટ્રી કઈ રીતની કરવી ખાસ, એ વિડીયોની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે ભાઈ. જો તમને ફોર્મ ભરવામાં તકલીફ પડે છે, ખબર નથી પડતી ભાઈ કઈ રીતે માર્ક્સ બધું એન્ટર કરવું, તમે અમારી જોડે પણ ફોર્મ ભરાઈ શકો છો. તમને કોન્ટેક્ટ આપેલો છે નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, તમે ત્યાંથી મેસેજ કરી શકો છો. અમે પણ તમને જે છે તમારું ફોર્મ ભરીને આપી દઈશું કોઈ પણ મિસ્ટેક કર્યા વગર. તો આમાં તમારે હવે કઈ રીતનું ડિટેલ એન્ટર કરવાની છે પહેલાં જો સમજો, કે જેમ કે પાસિંગ સ્ટેટસ તમારે પાસ સિલેક્ટ કરી દેવાનું, પાસિંગ મંથ કયા મહિનામાં પાસ કર્યું, કયા વર્ષમાં પાસ કર્યું, રજિસ્ટ્રેશન નંબર એન્ટર કરવાનો છે, કયા બોર્ડમાંથી પાસ કર્યું છે ભાઈ. બોર્ડ તમે સિલેક્ટ કરો ત્યાં તમારે NCVT GCVT આવશે ભાઈ, બરાબર. શેમાંથી તમે અને IGTR તમે શેમાંથી પાસ કર્યું છે તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે ભાઈ ખાસ. એના પછી તમારે જે છે અહીંયા તમે કયો કોર્સ ભાઈ કર્યો છે એ ખાસ તમારે એમાં સિલેક્ટ કરવાનો છે. અને એના પછી ક્વોલિફિકેશન એક્ઝામ સ્ટેટ ભાઈ, તમે કયા રાજ્યમાંથી તમે આ જે છે ITI તમે પાસ કર્યું છે, કયા જિલ્લામાંથી, ડિસ્ટ્રિક્ટમાં તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે. હવે તમારી જે છે એ મેઇન તમારે માર્ક્સ એન્ટ્રી આવે છે ભાઈ એમાં. તો પહેલાં તમારે જે છે ભાઈ ટ્રેડ થિયરી અહીંયા પહેલું છે, તેમાં તમારે અહીંયા સ્ટેટસમાં તમારે જે છે પાસ્ડ સિલેક્ટ કરવાનું. થિયરી મેક્સિમમમાં કેટલા છે તમારે અહીંયા એન્ટર કરવાના, પ્રેક્ટિકલ મેક્સિમમમાં કેટલા છે એ તમારે એન્ટર કરવાના, બરાબર. ઓટોમેટિક તમારે ટોટલ થઈ જશે. પછી તમે થિયરીમાંથી કેટલા ઓપ્ટેન કર્યા અને પ્રેક્ટિકલમાંથી કેટલા ઓપ્ટેન કર્યા, કેટલા માર્ક્સ આવે તમારે અહીંયા એન્ટર કરવાનું છે. આ ખબર નથી પડતી કઈ રીતનું કરવું, તેના પણ વિડીયો બનાવેલો છે, તમે ખાસ જોજો ભાઈ. પછી અહીંયા તમને વર્કશોપ એન્ડ કેલ્ક્યુલેશનના માર્ક્સ તમારે એન્ટર કરવાના આવશે. જો વર્કશોપ એન્ડ કેલ્ક્યુલેશનના માર્ક્સ ના આપ્યા હોય તો તમારે થિયરી મેક્સિમમમાં 1 લખવાનું અને ઓપ્ટેનમાં પણ તમારે 1 લખવાનું.
જો તમને તમારી માર્કશીટમાં માર્ક્સ આપેલા છે તો તમારે જે આપેલા છે એમ લખવાના છે. જો નથી આપેલાના માર્ક્સ તો તમારે 1 1 લખી દેવાનું છે બંનેમાં. પછી અહીંયા ગ્રેન્ડ ટોટલમાં તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું. પહેલાં તો ભાઈ પાસિંગમાં પાસ અને એના પછી તમારે અહીંયા ગ્રેન્ડ ટોટલમાં કેટલા છે મેક્સિમમ અને કેટલા તમે મેળવ્યા એ તમારે અહીંયા એન્ટર કરવાના છે ભાઈ માર્ક્સ. બરાબર. તો આટલે તમારે જે છે આઈટીઆઈની ડિટેલ્સ તમારે અહીંયા આપવાની રહેશે અને એના પછી તમારે જે અહીંયા ઓપ્શન છે ભાઈ સેવ એન્ડ નેક્સ્ટનો એના પર ક્લિક કરવાનું છે. પછી જો તમે એના પર સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરશો તમારે અહીંયા આવશે ભાઈ ટુ યુ વિશ ટુ સેવ, તો અહીંયા યસ પર ક્લિક કરવાનું છે. તો જેવું એના પર ક્લિક કરશો તમારી સામે અહીંયા ફરી પાછી કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ આવશે ભાઈ. તો કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ તો આપણે અહીંયા જે છે પહેલથી જ આમાં આપણે ફિલ કરેલી છે એટલે બીજી અહીંયા ફિલ કરવાનું નથી. જો તમારે અલગથી ફરી પાછી કોઈ ફિલ કરવી છે ડિટેલ્સ એડ્રેસને બધું ફરીથી આપવું છે તો તમે અહીંયા આપી શકો છો. અને તમારું પરમાનન્ટ એડ્રેસ પણ સેમ હશે તો તમે અહીંયા આના પર ટિક કરેલું છે. જો અલગ છે તમે ફરી પાછું મેન્યુઅલી અને ચેન્જ કરી શકો છો. બરાબર. કેમ કે આપણે એડ્રેસની ડિટેલ્સ સૌથી પહેલાં આપેલી છે એટલે આમાં આપણે બીજી એડ કરતા નથી. અને આપણે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટનો ઓપ્શન છે સિમ્પલ, તો એના ઉપર જે છે અહીંયા આપણે ક્લિક કરીશું ભાઈ સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ ઉપર. તો એના પછી ડુ યુ વિશ ટુ સેવ તો કે યસ, તો સિમ્પલ તમારે યસ પર અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ. એના પછી તમારી સામે અહીંયા જે છે તમારા હવે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના આવશે ભાઈ. તો આની અંદર તમારે જે તે કેટેગરી વાઇઝ તમારા ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા અપલોડ કરવાના આવશે. માની લો તમે ઓપનમાં એટલે કે જનરલમાં ભરી રહ્યા છો તો તમારે એમાં જાતિનો દાખલો ને બધું નહીં આવે. જો તમે કેટેગરી સિલેક્ટ કરી છે જેમ કે એસસીબીસી તો તમારે એસસીબીસીનો જાતિનો દાખલો પણ આવશે અને નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ પણ આવશે. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તમારી કેટેગરી વાઇઝ મુજબ તમારા ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા આવશે ભાઈ. એટલે એવું ટેન્શન કરવાની જરૂર છે નહીં કે ભાઈ હું વિડીયોમાં બનાવું છું તો એમાં આટલા ડોક્યુમેન્ટ આવે તો મારે કેમ આટલા જ આવે, એવું નહીં. બરાબર. કેટેગરી વાઇઝ અલગ આવશે ભાઈ. બાકી જે બીજા બધા જે છે જેમ કે આઈટીઆઈની માર્કશીટ, 10thની માર્કશીટ બધા સેમ રહેશે. તો સૌપ્રથમ ડોક્યુમેન્ટમાં જોઈએ. પહેલાં અહીંયા જેમ કે મેં કેટેગરી એસસીબીસી સિલેક્ટ કરેલી તો અહીંયા મારે એસસીબીસીનું અહીંયા કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ અહીંયા પૂછ્યું છે ભાઈ. તમારે એનો જાતિનો દાખલો તમારે ઓબીસી માટેનો અહીંયા અપલોડ કરવાનો છે. તો એ પીડીએફમાં હોવો જોઈએ, જે છે વધારે 200 કેબીનો હોવો જોઈએ. અને એમાં તમારો ડોક્યુમેન્ટ નંબર તમારે અહીંયા લખવાનો છે, એ તમને આપેલો હશે ભાઈ સર્ટિફિકેટમાં. ચૂઝ ફાઇલ પર ક્લિક કરીને એને સિલેક્ટ કરવાનું છે. બરાબર છે. અહીંયાથી એને સિલેક્ટ કરી દેવાનું છે. કઈ રીતનું સિલેક્ટ કરવાનું છે ભાઈ, ચૂઝ ફાઇલ ઉપર તમે અહીંયા ક્લિક કરશો તમારું ફાઇલ મેનેજર ખુલશે, એમાં તમે એને પીડીએફની તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. અહીંથી જેમ કે મેં પીડીએફ જે છે અહીંયા સિલેક્ટ કરી લીધી છે. એના પછી શું કરવાનું છે, અહીંયા પ્રિવ્યૂ એન્ડ અપલોડ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઘણા લોકોને આમાં અપલોડ કરવામાં જ પ્રોબ્લેમ થાય છે, એમને અપલોડ કરતા નથી આવડતું, મતલબ નથી ફાવતું. કેમ કે એમને ખબર ના હોય તો પહેલાં તમારા ડોક્યુમેન્ટ નંબર પહેલાં તો અહીંયા તમારે જે છે પીડીએફ ચૂઝ કરી લેવાની, એના પછી એનો નંબર આપી દેવાનો. બરાબર. અને પછી તમારે જે છે અહીંયા કાં તો તમે પહેલાં તમારો નંબર આપી દો, પછી તમે એને સિલેક્ટ કરી લો પીડીએફને અને પછી તમે અહીંયા શું કરો, પ્રિવ્યૂ એન્ડ અપલોડ ઉપર ક્લિક કરો ત્યારે અપલોડ થશે ભાઈ. બરાબર. તો એના ઉપર સિમ્પલ ક્લિક કરો એટલે પ્રિવ્યૂ આવશે આ રીતનું. થોડા તમે નીચે જશો ભાઈ, તેમાં તમને એક નીચે ઓપ્શન છે ભાઈ સેવનો. બરાબર છે. દેખાય છે તમને સેવનો ઓપ્શન, તો એના ઉપર તમે ક્લિક કરી દો એટલે ત્યારે તમારી જે છે પીડીએફ ભાઈ અપલોડ થશે. જેવી અપલોડ થઈ જાય ને એટલે તમે અહીંયા જોશો ભાઈ કે ભાઈ આપણે અપલોડ થઈ ગયો દાખલો, તો તમારે અહીંયા આ ટાઈપનું આવી જશે ભાઈ. એટલે માની લેવાનું ભાઈ તમારા ડોક્યુમેન્ટ તમારું અપલોડ થઈ ગયેલું છે ભાઈ. બરાબર. પછી તમે જો ભાઈ આપણે જેમ કે ફોટોગ્રાફ તો આપણે આગળ જે છે એ અપલોડ કરેલો જ છે, એટલે આમાં ફરીથી અપલોડ કરવાનો ઓપ્શન નથી, એટલે આવતો પણ નથી. અને એના પછી તમારી એલસી પણ તમે જે આગળ અપલોડ કરેલી છે ભાઈ. બરાબર. એ પણ અપલોડ કરવાની જરૂર નથી. એના પછી આઈટીઆઈની માર્કશીટ તમારે અપલોડ કરવાની છે ભાઈ. તો બંને વર્ષની જેટલા પણ ડોક્યુમેન્ટ તમારા આઈટીઆઈના છે, એટલે કે તમારું કોઈ એક એવું સર્ટિફિકેટ હશે ફાઇનલ, તો એ પણ જેટલી માર્કશીટ હોય બધી તમારે કમ્બાઈન કરીને ડોક્યુમેન્ટ નંબર ચૂઝ ફાઇલ પર ક્લિક કરો, પીડીએફ સિલેક્ટ કરો અને પ્રિવ્યૂ એન્ડ અપલોડ ઉપર ક્લિક કરીને એને અપલોડ કરી દો ભાઈ. બરાબર. તો આઈટીઆઈની માર્કશીટ. એના પછી જેમ કે મેં એસસીબીસી કેટેગરી સિલેક્ટ કરેલી તો મારે એમાં જે નોન ક્રિમિનલ દાખલો અપલોડ કરવાનો આવ્યો છે ભાઈ. તો આમાં શું કીધું છે ભાઈ કે ભાઈ નોન ક્રિમિનલ દાખલો અપલોડ કરવાનો છે ભાઈ. તો જે છે એ ક્યારનું હોવું જોઈએ ભાઈ, 1/4/2023 પછીનું હોવું જરૂરી છે ભાઈ, અને એના પહેલાંનું હશે જ નહીં ચાલે. તો નોન ક્રિમિનલ દાખલો મેક્સિમમ 200 કેબીની સાઇઝ હોવી જોઈએ. ડોક્યુમેન્ટ નંબર લખો, ચૂઝ ફાઇલ પર ક્લિક કરો, પીડીએફ સિલેક્ટ કરો અને પ્રિવ્યૂ એન્ડ અપલોડ ઉપર ક્લિક કરીને એને અપલોડ કરો. એના પછી 10thની માર્કશીટ તમારે અપલોડ કરવાની છે ભાઈ પીડીએફમાં, વધારે 300 કેબી સુધી. ડોક્યુમેન્ટ નંબર લખો, ચૂઝ ફાઇલ પર ક્લિક કરો, પ્રિવ્યૂ એન્ડ અપલોડ પર ક્લિક કરીને એને અપલોડ કરવાની છે. જેવું તમે લાસ્ટ ડોક્યુમેન્ટ તમારું અપલોડ કરશો એના પછી ઓટોમેટિક જે છે તમારી પાસે પ્રિવ્યૂ એન્ડ ફાઇનલ સબમિટનું આ રીતનું આવી જશે. તેમાં તમારે ફરી પાછું ચેક કરવાનું છે નીચે સુધી તમે જે પણ ફોર્મ ભર્યું છે એની ડિટેલ્સ તમને અહીંયા આપવામાં આવશે બધી. ભાઈ તમે જે પણ ડિટેલ્સ આપી બધી આ રીતની છે.
જો એમાં બધું કમ્પ્લીટ છે, તમારી જે ધોરણ 10ની જે માર્કશીટની બધી ડિટેલ્સ એ ખાસ જોવાની, એના માર્ક્સ કેટલા તમે અંદર એન્ટર કર્યા છે, પછી આઈટી ડિટેલ્સ એ ખાસ જોવાની ભાઈ, બરાબર. અને એના પછી તમારી અહીંયા કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ આવશે, એના પછી તમારું પરમાનન્ટ એડ્રેસ ને બધું એડ્રેસ આવશે, એના પછી તમે જે પણ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા છે ભાઈ એ બધા અહીંયા તમને દેખાડશે. એ બધું જો કમ્પ્લીટ છે, જો કંઈ પણ સુધારો કરવો છે તો તમે ફરી પાછું કરી શકશો. બધું કમ્પ્લીટ છે, કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી તો તમારે અહીંયા સિમ્પલ શું કરવાનું છે, અહીંયા ડિક્લેરેશન આપવાનું છે, અહીંયા ટિક માર્ક કરવાનું છે, બરાબર, ફાઇનલ સબમિટ કરવા માટે. અને એના પછી તમારે અહીંયા સેવ એન્ડ ફાઇનલનું જે સેવ એન્ડ ફાઇનલ સબમિટનું ઓપ્શન છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે. જો કંઈ પણ એમાં ભૂલ નથી તો તમે અહીંયા સેવ એન્ડ ફાઇનલ સબમિટ પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. છતાં ધારો કે જો તમારે કંઈ ભૂલ છે, એડિટ કરવું છે તો તમે આની અંદર ફરી પાછું તમે ઉપર જઈ નીચે અહીંયા સાઈડમાં તમને બધા ઓપ્શન હજુ પણ દેખાય જ છે અહીંયા ભાઈ, એમાં તમે જે તે ઉપર ક્લિક કરીને તમે જે તે સેક્શનમાં તમે એમાં સુધારો કરી શકો છો, બરાબર છે. જો તમારે બધું કમ્પ્લીટ છે, કંઈ પણ ભૂલ નથી તો તમારે અહીંયા સિમ્પલ સેવ એન્ડ ફાઇનલ સબમિટ પર ક્લિક કરો. જેમ કે એના પર ક્લિક કરશો તમે અહીંયા પૂછશે ભાઈ તમે ફાઇનલ સબમિટ કરવા માગો છો, તમારે યસ પર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમારું જે ફોર્મ છે ફાઇનલ સબમિટ થઈ જશે ભાઈ. તો હવે તમે જુઓ કે ભાઈ આપણા કેટલા સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થયા, બરાબર. તો અહીંયા તમે જોશો ભાઈ બધા આપણા સ્ટેપ કમ્પ્લીટ છે, ખાલી એક જ સ્ટેપ બાકી છે, એ છે આપણું રજિસ્ટ્રેશન ફીને પે કરવાની ભાઈ. તો એ હવે આપણે જે છે અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન ફી પે કરવાની છે. કઈ રીતની કરવાની, થોડા નીચે આવશો, પે રજિસ્ટ્રેશન ફીનું ઓપ્શન છે નીચે, એના પર અહીંયા ક્લિક કરીને એને રજિસ્ટ્રેશન ફી તમારે પે કરવાની હશે. તો એના પર સિમ્પલ ક્લિક કરો. એના પછી આ રીતનું આવશે. તો અહીંયા તમારે 250 રૂપિયા છે, કેટલા છે ભાઈ રજિસ્ટ્રેશન ફીના 250 રૂપિયા છે, બરાબર. તો અહીંયા આના પર ક્લિક કરો થ્રુ HDFC બેંક. એના પછી અહીંયા જે પે ફીનો ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરો. એના પછી આ રીતનું અહીં તમારી સામે આવશે ભાઈ, તમારું નામ ને એપ્લિકેશન નંબર ને બધું આવશે ભાઈ, બરાબર. એના પછી શું કરશો અહીંયા કે ભાઈ અહીંયા જે ઓપ્શન છે એના ઉપર અહીંયા ક્લિક કરો. એના પછી અહીંયા પ્રોસીડ ફોર પેમેન્ટનું ઓપ્શન છે ભાઈ, એના ઉપર અહીંયા ક્લિક કરો. એના પછી તમે જે છે તમારે આ વેબસાઇટમાં આવી જશો, મતલબ આના ઉપર તમે સીધા ડાયરેક્ટ થઈ જશો. તો આમાંથી તમારે જે છે હવે ભાઈ એમાં પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે ભાઈ. તમે કાં તો જે છે અહીંયા ગૂગલ પેથી પણ કરી શકો છો ભાઈ, UPI પર સિલાઈને તમે ક્લિક કરો ભાઈ તો તમે જે છે સીધું એનાથી પણ કરી શકો છો. તમારો જે એન્ટર UPI ID પણ તમારે ગૂગલ પેની હોય તો તમારે અહીંયા એન્ટર કરવાની છે અને પછી મેક પેમેન્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે. તો તમારે ગૂગલ પેથી પણ તમે અહીંયા કરી શકો છો. તમારી પાસે નેટ બેન્કિંગ છે અથવા ડેબિટ કાર્ડ છે તો તમે એનાથી પણ કરી શકો છો ભાઈ. તો કોઈ પણ પેમેન્ટ મેથડથી તમારે અહીંયા પેમેન્ટ કરવાનું છે ભાઈ. હવે મારે તો આમાં ફોર્મ ભરવાનું નથી એટલે હું આમાં પેમેન્ટ કરતો નથી, પરંતુ તમારે જે છે એમાં પેમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરી દેવાનું છે, ત્યારે જ તમારું ફોર્મ ફાઇનલ સબમિટ થઈ ગયું છે. પરંતુ જ્યારે ફીસ ભરશો ત્યારે જ તમારું ફોર્મને સ્વીકારવામાં આવશે, નહીંતર નહીં. જેવું તમારું પેમેન્ટ થઈ જાય ને એના પછી તમે સીધા જે છે ફરી પાછા હોમ પર આવી જશો. તમને ત્યાં હોમનું ઓપ્શન મળશે પછી રિટર્ન આવવા માટે. તમે હવે જેવા અથવા હોમ પર આવશો તો તમે એને ફરી પાછું લોગિન કરશો ને સાઇન ઇન કરશો ત્યારે તમારી સામે આ ટાઈપનું આવશે. એટલે સમજી લેવાનું તમારું જે ફોર્મ જે છે કમ્પ્લીટ ભરાઈ ગયું છે, તમારી ફીસ એમાં કમ્પ્લીટ પે થઈ ગઈ છે. તમને કંઈ અહીંયા મેસેજ પણ અહીંયા આવી ગયેલો હશે કે ભાઈ ડિયર કસ્ટમર, યુ હેવ સક્સેસફુલી રજિસ્ટર્ડ એન્ડ પેડ ધ રિક્વાયર્ડ રજિસ્ટ્રેશન ફી. નાવ યોર અપલોડેડ ડોક્યુમેન્ટ ઇઝ પેન્ડિંગ ફોર વેરિફિકેશન. બરાબર. તો તમારા જે ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ વેરિફિકેશન તમારું થઈ રહ્યું છે હવે. તો થોડા દિવસ પછી તમારું જે વેરિફિકેશન ડોક્યુમેન્ટ્સનું કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો અહીંયા તમારે મેસેજ પણ ફરી પાછો આવી જશે કે તમારા જે ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ સક્સેસફુલી વેરિફિકેશન એનું થઈ ગયું છે, કે યોર ડોક્યુમેન્ટ હેઝ બીન વેરીફાઈડ સક્સેસફુલી. બરાબર. એવી રીતનું મેસેજ પણ તમને અહીંયા આવશે. તમારે લોગિન કરીને એને ચેક કરતું રહેવાનું છે ભાઈ. અહીંયા તમારું સ્ટેટસ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજમાં તમને અહીંયા સ્ટેટસ અહીંયા બતાડશે ભાઈ. મેં હાલમાં ફી પે કરી નથી એટલે હું તમને એકચ્યુઅલમાં ત્યાં બતાવતો નથી, પરંતુ આ રીતનું આવશે ભાઈ, બરાબર. એટલે તમારે સમજી લેવાનું ભાઈ તમારું ફોર્મ કમ્પ્લીટ. એમાં જો ડોક્યુમેન્ટ ખાસ જોતા રહેવાનું ભાઈ, તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં કંઈ ભૂલ હશે તો તમારે અહીંયા ક્વેરી પણ આવશે ભાઈ એમાં રેડ કલરથી કે ભાઈ આ ડોક્યુમેન્ટ ખૂટે છે અથવા આ ડોક્યુમેન્ટ બરોબર નથી, દેખાતું નથી અથવા કંઈ એમાં ભૂલ છે, તમે એને ફરી અપલોડ કરો અથવા તો કોઈ બીજું ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો એવું તમને કહેશે. તો તમારે ખાસ એને ક્વેરીને પણ સોલ્વ કરવાની છે ભાઈ, બરાબર. નહીં તો ફરી પછી તમારી જે છે પ્રોબ્લેમ થશે, બરાબર. અને આ તમે જે ફોર્મ ભર્યું છે એને ભાઈ પ્રિન્ટ જોઈએ છે એક તો ખાસ, તો એ તમારે એને પ્રિન્ટ જોઈએ છે. તો એના માટે તમારે શું કરવું છે, અહીંયા તમને પહેલો ઓપ્શન છે ભાઈ કેન્ડિડેટ પ્રોફાઇલ, એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી પ્રોફાઇલ પણ તમે ડાઉનલોડ થઈ જશે. તમે ફોર્મ ભર્યું ને એ ડાઉનલોડ કરવું છે અને પ્રિન્ટ કાઢવી છે. તો તમારે શું કરવાનું છે, કેન્ડિડેટ પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરવાનું છે, અથવા તમે જે છે અહીંયા વ્યૂ એન્ડ ડાઉનલોડ લેટર પર ક્લિક કરીને પણ તમે આ જે છે પ્રોફાઇલ સેક્શન તમારે PDF તમે જે ફોર્મ ભર્યું તમે એને ડાઉનલોડ કરી શકો છો ભાઈ. અને એ તમે ડાઉનલોડ કરશો એટલે તમને એ આ ટાઈપની દેખાશે ભાઈ. આની અંદર આ ટાઈપની આખી તમારી જે છે પ્રિન્ટ આવશે ભાઈ. બરાબર. તમે જે ફોર્મ ભર્યું છે એની આ રીતની આખી એક પ્રિન્ટ આવશે. તો તમારે એને તમારી પ્રિન્ટ કાઢી શકો છો, તો નહીં કાઢો તો પણ ચાલશે,
બરાબર, પણ તમારે યુઝર આઈડી પાસવર્ડ ને બધું યાદ રાખવાનું છે ભાઈ, બરાબર. અને જ્યારે પણ તમારે જે છે હવે આગળ હું તમને સમજાવીશ કે ભાઈ તમારે આમાં સ્ટેટસ પેજ જે છે ચેક કરતું રહેવાનું છે ખાસ, બરાબર. અને આગળની જે પ્રોસેસ બધી આવશે હું તમને અલગ વિડીયોમાં જેમ જેમ પ્રોસેસ આવશે હું તમને સમજાવતો જઈશ કે ભાઈ તમારું ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કમ્પ્લીટ થયું છે તો કેવા મેસેજ આવશે ને બધું તમને હજુ ખબર ના પડી હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, હું તમને અલગ વિડીયોમાં પણ સમજાવીશ કે ભાઈ આ રીતનું તમારી જે છે સ્ટેટસ ચેક કરવાનું છે ભાઈ. તો સિમ્પલ તમારે ફોર્મ ભરી દેવાનું છે, તમારે એક પ્રિન્ટ લઈ લેવાની છે, અહીંયાથી કઈ રીતની લેવાની છે, કેન્ડિડેટ પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરીને સિમ્પલ, બરાબર. હવે આગળની પ્રોસેસ શું રહેશે પણ તમને ડાઉટ હશે ભાઈ આગળ તમારું હવે જે છે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થશે, એના પછી એક પ્રોવિઝનલ મેરિટ આવશે, એના પછી ફાઇનલ મેરિટ આવશે, બરાબર, વચ્ચે મોક રાઉન્ડ પણ આવશે, બરાબર. બધી પ્રોસેસ થતી જશે તો હું તમને જે છે વિડીયોમાં નેક્સ્ટ તમને સમજાવતો જઈશ ભાઈ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો ત્યારે જ તમને બધી રેગ્યુલર અપડેટ મળશે અને તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ શકો છો, એની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તો આઈ હોપ કે તમને વિડીયો સરસ લાગ્યો હશે, બરાબર. અને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તમે કમેન્ટમાં રજૂ કરી શકો છો. અને આ રીતની સિમ્પલ પ્રોસેસ છે, એમાં બીજું કંઈ એવું છે નહીં. જો તમને ખબર પણ નથી પડતી, ફોર્મ ભરતા એવું તકલીફ થાય છે, તમે અમારા જોડે ફોર્મ ભરાઈ શકો છો. આ થોડું ફોર્મ બહુ લોંગ છે, તમને પ્રોબ્લેમ થોડું થઈ શકે છે, ગભરાવાની જરૂર નથી. ઓકે, તો આઈ હોપ કે તમને વિડીયો સરસ લાગ્યો હશે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ખાસ ભૂલશો નહીં. તો